निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। ताले गतकाली आमे स्नान पूर्णिमा उत्सव पालन कले। देवस्नान पूर्णिमा। देवस्नान पूर्णिमा रे कौन हुए? भगवान को 108 पात्र रे अभिषेक करा जाए। ताले देवस्नान पूर्णिमा रे अपन कौन दर्शन कले? जे भगवान स्नान दर्शन कले। स्नान पूर्णिमा काहेकि आमे पालन करचंती ना भगवानकर जन्म तिथि। एटा केबे पालन करचंती? यह सबुठारु पुण्य फेस्टिवल, पुण्य पर्व। भगवान ब्रह्मा जी ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିପାରିବେନି, ସେ କେଉଁ ସବୁ ଅତିକମରେ କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ବ ଭଗବାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ ସବୁ ଆସି ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ? ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସବୁ ପର୍ବ ଆସିପାରିବନି ତାହେଲେ ମାସରେ ବର୍ଷକରେ ଯୋଉ 12ଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ସେଗୁଡା ଆସିବା ବିଧେୟ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ये जो ସ୍କନ୍ଦପୁରାଣ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସାରିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯଦି ବର୍ଷକ ସାରା ମୁଁ ନ ଆସିପାରିଲି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛି ଯାହାକୁ ଯୋଗଦାନ କଲେ ସେ ସମାନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ? ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। କଣ? ଦୋଳେଚ, ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ରଥେଚ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟ और ସ୍ନାନରେ ସ୍ନାନରେ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ଚାପରେ ମଧୁସୂଦନ ଚାପ, ଯୋଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରରେ ଚାପ ହଉଛି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ। ଚାପରେ ମଧୁସୂଦନ, ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଏଇ ବିଶ୍ଵର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଦର୍ଶନ ନ କରିବ ତାହାର କିପରି କଲ୍ୟାଣ ହେଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଏ କର୍ମମୟ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ କର୍ମମୟ ଜଗତରେ କିପରି ଆମେ ଅତି କମରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଏ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁର ଜାଗତିକ ଆନନ୍ଦ ଯାହା ଆମେ ଭାବୁ ସେ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ସନ୍ତାପରେ ସନ୍ତାପିତ ହଉଛୁ, ତାଠାରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଶୋକ ଅଭୟ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଅଶୋକ ମାନେ ଶୋକ ନାହିଁ, ଅଭୟ ମାନେ ଭୟ ନାହିଁ, ଅମୃତ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ମନ ଚାସ୍ନଙ୍ଗମ୍ ମନ ଚାସ୍ନଙ୍ଗମ୍ ରଥୋ ବାରଗତି ମନଚା ସ୍ନନଙ୍ଗ
रथो बारागति शयानाग चरण द्वयी परशुभूत। अर्थात मंच स्नान भी मंचरे स्नान करुवा समय रथ बार गति अर्थात भगवान रथरे चढ़ी जाउथुवा समय आउ कौन शयनग चरणम द्वयी परस्वपृत शयन शयोनावृत्ति परवन पुष्य पूजा दोल केड़ी तमन तत्स्वी कंप पूर्णि तृतीयम शयन शयानो न कृति परवनंग पुष्य पूजा दोल केड़ी तमन कच्छवी कमा पूर्णि तृतीयम ईश्यम यत्र भुवनम बंदित दुई देशो योनरेंद्रो। आप अगर आपण जदि संपूर्ण 12 थर वर्ष रे आसीबे तले मासकु पाखापाखि गोटे थर ये जो 12 थर जदि आपण दर्शन करिवे कौन सेटा को विशेषतः स्नान पूर्णिमा स्नान पूर्णिमा केबे होची ज्येष्ठ मासरे ज्येष्ठ मासरे भगवानकर जन्मदिन एई दिन जो स्नान पूर्णिमा हेउची से दिन मंच ऊपर जगन्नाथଙ୍କର स्नान दर्शन कर रथरे भगवान जाउथुवा समय एटा को मासरे आसीबो आषाढ़ ज्येष्ठ पर आषाढ़ तापरे उत्तरायण एवं दक्षिणायन समय मझिरे शयनाग शयनम ଯେତେବେଳେ ଦେବଶୟନ ହୁଏ परस्पृति शयन वृत्ति पर पर्वन पुष्य पूजा पुष्य अभिषेक जानते हैं पुष्य अभिषेक होता दोल केली दोल केली अर्थात होली दोल पूर्णिमा दमन कच्छवी कंपभूमि तृतीया एसम यात्रा এই প্রকার আছে যে তিথি গুড়িক এই সব তিথি 12 প্রকার তিথি ये जो लिस्ट शुणिले ब्रह्माजी कहले मोर प्रत्येक जो प्रजा जीवगण बोध हुए ये समस्त 12टा तिथि 12 तिथि आसपरियनि जाइपर प्रिय जाइपर ब्रह्मा पुणी प्रार्थना कले जे याको टिके छोट करके अल्परे कहतु जे केउ सर्वनिम्न अल्टिकम रे केउ उत्सव योगदान करिया आवश्यक जगन्नाथ कहउचंती जे तीनोटी यात्रा निहाती आसीबा आवश्यक कौन सेटा दोले च दल गोविंदम मंचे मधुसूदनं रथस्य वामनं दृष्ट्वा तुष्यामि पुनर्जन्म न विद्यते रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते रथे तु वामनम दृष्टा अर्थात रथ में वो वामन की स्वरूप को जो दर्शन करता है रथ रे वामन रूप रे जी जगन्नाथ को दर्शन करे आउ स्नान मंडप रे जो बेश देखुଛନ୍ତି जो मधुसूदन बेश कहउଛନ୍ତି स्नान मंडप रे की बेश मधुसूदन से स्नान जल जदि छिंचती तो सर्वरोग नष्ट हुए मधुसूदन जो विष्णुकर मधुसूदन रूप सर्व रोग नाशकर सब रोग क्लेश व्याधि उपद्रव आदि सब नष्ट करते मधुसूदन तेणुक स्नान पूर्णिमा स्नान जल जो सिंचिबे तार कौन सी रोग व्याधि उपद्रव आदि रही आउ कौन दोल दोल गोविंद दोल 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 गोविंद दर्शन कले यही प्रकार तीनोटी तिथि किए दौरान जगन्नाथ ब्रह्मा भी दौरान ये तीनोटी तिथि रे निश्चित भाव आस
ସେଠୁ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ତିଥିରୁ ସବୁଦିନ ନ ଆସି କେବଳ ଗୋଟିଏ ତିଥିକି ଆସିବ ତାହେଲେ କୋଉ ତିଥିରେ ଆସ ସେଠୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଗମନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରଥେ ତୁ ବାମନମ ଦୃଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ତାଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଭକ୍ତମାନେ ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହୋତ୍ସବ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଜନ୍ମ ଦିନରେ ସୁନା କୂଅରୁ ଜଳ ଆଣି ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ 38 ପାତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ବଳଦେବ 30ଟି ପାତ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା 22ଟି ପାତ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ସ୍ନାନ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହାତୀ ବେଶରେ ଏଇ ହାତୀ ବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ହାତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ବିଧି ରହିଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ। କଣ ନା 18ଟି ପାତ୍ର ସୁଦର୍ଶନକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାର 4ଟି ଅଧିକା 22ଟି ପାତ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀକୁ ତାଠୁ 8ଟା ଅଧିକା ମନେ ରଖିବାର ସୂତ୍ର ତାଠୁ 6ଟା ଅଧିକା ନାଇଁ 22 ଦେଲେ ନା ପ୍ରଥମେ 18 କାହାକୁ ସୁଦର୍ଶନକୁ ତାଠୁ 4ଟା ଅଧିକା ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀ ଠାରୁ ଆଉ 8ଟା ଅଧିକା ହେଲେ ବଳଦେବ ମାନେ 30 22 ଯୁକ୍ତ 8 ହେଲା 30 ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି 8ଟା ଅଧିକା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 38 ପାତ୍ର ମନେ ରଖିବା ସୁବିଧା ହେଲା। 8 ଶବ୍ଦଟା ମନେ ରଖିପାରିବେ ସହଜେ 1ରେ 8 18 ହେଲା କାର ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର 18ରୁ ଆଉ 4 ଅଧିକ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀଙ୍କର କେତେ 22 22ରୁ 8 ଅଧିକ ହେଲା 30 ବଳଦେବଙ୍କର 30ରୁ 8 ଅଧିକ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ସମୁଦାୟ କେତେ 108 ପାତ୍ରରେ ସ୍ନାନ ହୁଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀ ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଭଗବାନ। ତାପରେ ଗଜାନନ ବେଶ ହୁଏ ଗଜାନନ ବେଶ ଆପଣ ଗତକାଲି ଦର୍ଶନ କଲେ। ବିନାୟକ ବିଘ୍ନରାଜ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନାୟ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱରୂପା ଶ୍ରୀ ନୀଳକନ୍ଦରାମ ଭକ୍ତଙ୍ଗ ମୁଖଦାୟଦାକା गज वस्त्र धारणम नमो नमो जगन्नाथ गजानन ब्रह्मम विनायक विघ्नराज विघ्न विनाशनम दारु ब्रह्म स्वरूप हे श्री नीलकंदरम भक्तानंग मुख दायक मुख दायदक गज वस्त्र धारणम नमो नमो जगन्नाथ गजानन ब्रह्मम एपरि भाବରେ जगन्नाथ गजानन रूपरे दर्शन प्रदान करନ୍ତି। गज वस्त्र धारणम नमो नमो जगन्नाथ गजानन ब्रह्म ତେଣୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଏଇ ଯୋଉ ଗଜାନନ ବେଶ କାହିଁକି ନା ଏହାର ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରହିଛି ଏଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କାରଣ ସେ ଉପନିଷଦ ଆଦି ବେଦରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ ସ୍ଵୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଵୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତିପ୍ରଦ। ତେଣୁକରି ସେ ମୁକ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ। କିଏ ଆସିଥିଲେ? ସେଇ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ନାମକ ଭକ୍ତ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଯାଉଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ
ଯିବା ସମୟରେ ସେ ବାଟରେ ଯୋଉ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଫେରୁଥିଲେ, ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଖଜା ପ୍ରସାଦ ଏସବୁ ଧରିକି ଫେରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ତ ମୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଏମାନେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେହରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କଥା। ଇଏ କଣ ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ସଂଶୟ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଦ ବାକ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥିବାରୁ ୟା ସତ୍ୟ ବି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବି। ମୁଁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଯିଏ କି ସ୍ଵୟଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେ ଗଣପତିକୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗଣପତି ରୂପ ବିଷୟରେ ହିଁ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଗଣପତିଙ୍କର ଉପାସକ। ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ଆସି ଦେଖିଲେ, ପତିତ ପାବନ ଦେଖିଲେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଣପତି ରୂପରେ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁକରି ସେ ଆଉ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ବେଶୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ତ ଗଣପତି ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ସେ ଗଣପତିଙ୍କ ଉପାସକ। ତାହେଲେ ଆଉ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମୋର ମୁକ୍ତି ହବା କଥା ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୋହିତ ପୂଜାରୀକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ଆସିଛି, ସେ ଫେରି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଯାଇ କୁହ ତୁମେ ଯୋଉ ବେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ସେଇ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ତମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତମେ ଆସ। ଯାଇ ସେ ଭକ୍ତ କହିଲେ, ସେଠୁ ସେ ଭକ୍ତ ପୁରୋହିତ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଗଲେ, ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସେ ଆସିଲେ। ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ହାତୀ ବେଶ। ସେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେଇ ସେଇ ସ୍ୱଦେହ ସେଇଠାରେ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ବିଲୀନ ହେଲେ, ଏବଂ ସିଧା ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ଗଣପତି ବେଶ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋ ଯତ୍ର ବିଷୟ ଭକ୍ତ୍ୟା ବିଶ୍ୱାସଂ କୁରୁତେ ନରଃ ସ ତୁ ତେନୈବ ମୁଚ୍ୟନ୍ତେ ନେତୃଷଂ ତୀର୍ଥମସ୍ତି ବହି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବି ଭକ୍ତି କରୁନା କାହିଁକି, ତାହାର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପଥରେ ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବର୍ଗ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବ, ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ, ଯେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ ତାକୁ ସେଇ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଭଗବାନ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମନ୍ୱୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଚରଣରେ ଭିନ୍ନତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ବା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ବା ଅନ୍ୟ ବିଚାରଧାରା ହେଇଥିଲେ, ଯଥା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହଉ, ସଗୁଣ ସାକାରବାଦୀ ହଉ, ନିରାକାରବାଦୀ ହଉ, ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତି ପଥର ଆଶ୍ରୟ ହେଇଥାଉ, ତାହେଲେ ବି ଭଗବାନ ପରମ କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ବେଶ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ହାତୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଏଇ ଦିନରେ। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରହସ୍ୟ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ସେଇ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ପରେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ଠାରୁ ଅଳ୍ପଦ୍ରୁମ, ଯାହାକି କ୍ଷୀରସାଗର ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ଶୟନ ସାରି ଶୟନ କରିଥିବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର
ଲୋମ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ରୂପରେ ପତିତ ହୋଇଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚତୁର୍ଥା ବିଗ୍ରହ। ଚତୁର୍ଥା ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଥମ ଏଇ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ କୋଉଠାରେ? ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏହିପରି ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବସାଇ ସ୍ନାନ କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର, ଶିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବ ଅପ୍ସରାଗଣ ସୀତାଗଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବିଧି ପୂର୍ବକ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳ ପୁଷ୍ପ, ହରିଦ୍ରା, ଚନ୍ଦନ ଆଦି ଏଇ ସୁନା କୂଅରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଜଳରେ ଅତି ସୁବାସିତ ସୁଶୀତଳ ଜଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଦେବ, ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି 38, 30, 22, 18 ଏହିପରି ସଂଖ୍ୟ କଳସ ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କଳମସ ନଷ୍ଟ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶୋକ ସନ୍ତାପ ନଷ୍ଟ ହବ। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି କଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବା ସଂସାର ମାର୍ଗରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିବ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ଯଦି ଭକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ସେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ଅଭିଳାଷ ଥାଏ କୌଣସି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ତାହେଲେ ତାହାର ସମସ୍ତ ଶୁଭୋଦୟ ହେଇ ଅନେକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତିର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ବେଶ ଯଦି କେହି ଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆଦ୍ର ଶରୀର ଯଦି କେହି ଦର୍ଶନ କରେ ତାହେଲେ ତାର ଅନେକ କୋଟି ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ବ୍ରତ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ବେଦେଷୁ ଯଜ୍ଞେଷୁ ତପସ୍ସୁ ଚୈବ ଯତ୍ ପୁଣ୍ୟ ଫଳମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠମ୍ ଅଦ୍ୟୋତି ତତ୍ସର୍ବ ଇଦମ୍ ବିଦିତ୍ୱା योगी परम स्थानम उपैति चाहते। भगवत गीता में जेमिति लिखा जाइछि भगवत गीता रे कि ये समस्त पुण्य फल गुड़ाक ताकू प्रथम ही प्राप्त ही जाए जे भक्त ही था जेहेतु स्नान पूर्णिमा रे योगदान करुଥିବା व्यक्ति समस्त कल्मषर नाश होई विष्णु भक्ति दक्षिणा प्राप्त होता है। तेणुकरी ताको समस्त वैदिक तपस्या व्रत दान आदि फल कर ता पुणी केते गुणरे ना कोटि कोटि जन्म धरि जने के करिथाए ताठू अधिक फल प्राप्त होता है। तेणुकरी संपूर्ण आनंदर सहित भक्त माने उत्साह सहित यही पूर्ण उत्साह विश्वास सह ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ମହୋତ୍ସବ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାପ ମୁକ୍ତ ହବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରୁନାହିଁ। ଜୟମିନି ମୁନି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ 3 ବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଥରେ ନୁହଁ 2 ଥର ନୁହଁ 3 ବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଯେ ଏହି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେ ଦର୍ଶନ କରିବ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ हे कृष्ण हे जगन्नाथ हे राम हे हे मां सुभद्रा
हे सुदर्शन, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय मां सुभद्रा, जय सुदर्शन, ଏହିପରି ଧ୍ୱନି ରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କେହି ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର ସେବାରେ ଅର୍ଥ ଲଗାନ୍ତି ଏହି ଦିନ, ଅଥବା ପୂଜାରୀ କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଦାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମହାପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି, କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକା ଫଳ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏଦିନ ଯଦି ତମେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତାର କୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଧିକା ଦବା ସହିତ ସେମାନେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଥିଲେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫଳ ପାଇବେ। କାଲି କିଛି କିଛି ଦାନ କଲେ ନା ସମସ୍ତେ? କିଛି କିଛି ଦାନ କଲେ ମନ୍ଦିରରେ କାଲି? କାଲି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନର ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତେ। କାଲି କିଛି କିଛି ଦାନ କରିଲନି? 10 ଟଙ୍କା କରିଛ ନା? ତାହେଲେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ତମେ ଦେଇଦେଲ। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାନ କରିବା କଥା। ରାଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅ ସମସ୍ତ ଯୋଉମାନେ କଣ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ବା ଲିଡର୍ସ, ଏମାନେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆସିଥିବା ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଅତି ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅତି ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯାହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ବା କାମ, ଯାହା ଆମେ କଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅସୀମ ଅସୀମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅସୀମ ଭୋଗ ଏବଂ ସିଦ୍ଧି, ପରିଶେଷରେ ମୁକ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଯଦି କେହି ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦୂର ହୁଏ। ଯଦି କେହି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି, ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଅଥବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନେ ଯଦି ଏ ସ୍ନାନ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଶରୀରରେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ସୁପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କାହାର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଯଦି ବାଧି ହେଇଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ଅଭିଷେକ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ କାମୀ ବା ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି କାମୀ ବା ଯୋଉମାନେ ଭୋଗ କାମୀ, ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି କାମୀ ବା ଯୋଉମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ପାଳନ କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପରମ ଇପ୍ସିତ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ ବା ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ବା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।